دنیا کی دوسری بڑی جمہوریت ہونے کے دعویدار امریکہ نے ہمیشہ پاکستان میں فوجی عاملوں کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان میں ہر بار لگنے والے مارشل لاز کو سپورٹ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 5 امریکی صدور نے بھی ہمیشہ آمرانہ ادوار میں ہی پاکستان کے دورے کیے اور کسی جمہوری حکومت کو یہ شرف نہیں بخشا۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں جمہوریت کے پھیلاؤ کے مشن پر کام کرنے والی سپر پاور امریکہ نے جمہوری ادوار میں اس طرح پاکستان کی مدد نہیں کی جس طرح مارشل لاء ادوار میں ڈکٹیٹرز کو اقتدار پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے مالی اور سفارتی امداد فراہم کی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ فوجی امداد بھی ایوب خان، آغا محمد یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف جیسے عاملوں کے ادوار میں زیادہ دی گئی، جس سے پاکستان میں جمہوریت کی جڑیں مزید کمزور ہو گئی۔ پاکستان میں جمہوریت کے فروغ میں مدد دینے کے دعویدار امریکہ نے عوام کے ووٹوں سے منتخب وزراء اعظم کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا کہ جس طرح چور راستے سے اقتدار پر قبضہ کرنے والے عاملوں کی مدد کی ہے۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو زیادہ تر امداد افغانستان کے تناظر میں دی گئی اور جب بھی افغان مسئلہ سنگین ہوا تب پاکستان میں ڈکٹیٹروں کا راج تھا۔ سر جنگ کے زمانے میں ایوب خان، افغان سوویٹ وار کے دور میں جنرل ضیاء الحق اور 9/11 کے بعد یہاں مشرف کا سکہ چلتا تھا۔ یہ امر انتہائی دلچسپ ہے کہ قیام پاکستان سے اب تک جمہوریت کی علمبردار عالمی طاقت امریکہ کے 5 صدور نے دورہ پاکستان کے لیے ہمیشہ ایسے وقت کا انتخاب کیا جب اقتدار پر فوج قابض تھی۔ سن 1971 سے قبل 3 امریکی صدور پاکستان آئے مگر ان میں سے کوئی بھی اس وقت کے مشرقی پاکستان نہیں گیا۔ 2 صدور کراچی، 1 لاہور، جبکہ پاکستان ٹوٹنے کے بعد 2 امریکی صدور اسلام آباد تشریف لا چکے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے پاکستان امریکہ تعلقات کی داغ بیل اکتوبر سن 1947 میں پڑی تھی۔ اگرچہ جنوری سن 1950 میں امریکی محکمہ خارجہ کے خفیہ مراسلے میں سوویت کمیونزم کو آزاد دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا گیا تھا، تاہم اس میں پاکستان کا ذکر محض انڈیا کے ساتھ تنازع کشمیر کے حوالے سے کیا گیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اپریل سن 1950 کے ایک خفیہ مراسلے کے مطابق پاکستان کے ساتھ تعلقات کا بنیادی اصول وہاں کی حکومت اور لوگوں کی سمت امریکہ اور دوسری مغربی جمہوریتوں کی جانب موڑنا اور سوویت یونین سے دور کرنا ہے۔ بعد کے حالات اور واقعات نے ثابت کیا کہ جنوبی ایشیا میں امریکی مفادات کے لیے پاکستان اس کا بے بدل حلیف ہے، مگر امریکہ نے سن 1949 میں انڈیا کو پاکستان پر ترجیح دیتے ہوئے سرکاری دورے کی دعوت انڈین وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو دی تھی، جس کے جواب میں اسی برس جون میں روس نے پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ماسکو کے سرکاری دورے پر مدعو کیا، لیکن حامی بھر لینے کے باوجود وہ ماسکو نہیں گئے۔ واشنگٹن کو ماسکو کی دعوت پر حیرت ہوئی اور اب اس نے پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان کو مدعو کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ مئی سن 1950 میں پہلی امریکہ پاکستان سربراہ ملاقات واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی۔ آنے والے برسوں میں پاکستان نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ سیٹو اور سینٹو سمیت مختلف 2 طرفہ اور کثیر الجہتی دفاعی معاہدوں پر دستخط کیے۔ صدر ڈوائٹ آئزن ہاور پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے جنوبی ایشیا کا دورہ کیا۔ امریکی صدر کا سرکاری طیارہ ایئر فورس 1 7 دسمبر سن 1959 کو پہلی بار کراچی میں اترا تھا۔ اس طرح کراچی خطے میں کسی بھی امریکی صدر کا پہلا پڑاؤ بنا۔ امریکی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ کے مطابق آئزن ہاور کا دورہ پاکستان غیر رسمی تھا۔ ان کا استقبال اکتوبر سن 1958 میں ملک پر مارشل لا لگانے والے فوجی حکمران فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے کیا تھا۔ سرکاری مہمان کی تواضع کا بھرپور اہتمام تھا۔ شہر کو دونوں ملکوں کے پرچموں، رنگین جھنڈیوں اور برقی قمقموں سے سجایا گیا تھا۔ امریکی صدر کی قیام گاہ کے قریب موسیقی کی لیب پر ناچتی رنگین روشنیوں کا فوارہ نصب کیا گیا تھا۔ ایئرپورٹ سے ایوان صدر تک کی 15 میل سڑک کے دونوں طرف لاکھوں لوگ ہاتھوں میں جھنڈے لیے معزز مہمان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ سفر کا آخری میل دونوں رہنماؤں نے کھلی بھگی میں طے کیا۔ اطراف میں عوام جوش و خروش کے ساتھ پاک امریکہ دوستی کے نعرے لگا رہے تھے، جن سے صدر آئزن ہاور متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اگلے روز یعنی 8 دسمبر کو ہونے والی ملاقات میں جنرل ایوب خان نے امریکی صدر آئزن ہاور کو یہ باور کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ پاکستان سوویت کمیونزم کے خلاف آزاد دنیا، خاص طور پر امریکہ کا قابل انحصار اتحادی ہے۔ انہوں نے امریکی صدر سے مختلف نوع ہتھیاروں اور اسلحے کی فراہمی پر زور دیا اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی کردار کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ امریکی حکومت کی جانب سے بعد میں سرکاری طور پر منظر عام پر لائی گئی ردعات کے مطابق اس اجلاس میں جنرل ایوب نے امریکی صدر سے کہا تھا کہ افغانستان کے شاہ ظاہر شاہ کو سوویت یونین کے منصوبوں کے بارے میں خبردار کرے۔ جنرل ایوب نے چین اور روس کے درمیان بڑھتی کشیدگی کا ذکر کرتے ہوئے 30 سے 60 برس کے اندر چین کے ایک زبردست عالمی طاقت بننے کے بارے میں بھی پیشگوئی کی تھی۔ سن 1953 سے سن 1961 کے درمیان امریکہ نے پاکستان کو $500 ملین سے زیادہ کی امداد دی۔ انڈین وزیر اعظم جواہر لال نہرو اس پر شاکی تھے، مگر صدر آئزن ہاور نے انہیں یقین دہانی کروائی تھی کہ پاکستان کو دیا جانے والا اسلحہ انڈیا کے خلاف ہرگز استعمال نہیں ہوگا۔ 23 ستمبر سن 1967 کو صدر لنڈن بی جانسن کا طیارہ تیل بھروانے کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر محض 1 گھنٹے کے لیے رکا تھا۔
इसे बराए नाम दौरा करार देना बेजाना होगा, क्योंकि वो मशरकी एशिया के दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड रुकते हुए वाशिंगटन वापसी के सफ़र में थे। एयरफोर्स वन से ही भेजे गए एक पैगाम में उन्होंने इंडियन वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी से इस बात पर अफसोस का इजहार किया था कि वक्त की तंगी इनसे मुलाकात के आड़े आ गई। अगरचे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत 20 अगस्त सन 1967 को इस्लामाबाद मुंतकिल हो चुका था, ताहम सदर अयूब 23 दिसंबर को कराची के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सदर लिंडन बी जॉनसन के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ये सदर जॉनसन का पाकिस्तान का कोई बाज़ाब्ता दौरा नहीं था, बल्कि रास्ते का एक मुख्तसर पड़ाव था। मगर सदर अयूब इस मुख्तसर वक्त में भी अमेरिका से कुछ न कुछ इक़्तिसादी और फ़ौजी इमदाद निचोड़ने में कामयाब रहे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हुए 2 बरस हो चुके थे, मगर जब 2 अगस्त सन 1969 को तीसरे अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन ने पाकिस्तान आने का फैसला किया तो वह लाहौर आए। जनरल याहिया को इक़्तिदार संभाले अभी कमोबेश 4 महीने ही हुए थे। सदर निक्सन दिल्ली में मुख्तसर क़याम करके पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। ये स्टेट विज़िट था। दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान ये एक निजी मुलाकात थी और इसमें होने वाली गुफ्तगू का कोई रिकॉर्ड अमरीकी सरकारी दस्तावेज़ात में मौजूद नहीं। ताहम आने वाले आलमी सियासी मंजर पर इस मुलाकात के नकूश अनमिट हैं। इसकी अहमियत को समझने के लिए हमें ज़रा माजी में जाना होगा। सन 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान में अंदरूनी सियासी खलफिशात बढ़ता जा रहा था। सदर अयूब ने 26 मार्च सन 1969 को सदारत से इस्तीफ़ा देकर इक़्तिदार फ़ौज के सरबराह जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान को मुंतकिल कर दिया था। अमेरिका को अंदाज़ा हो गया था कि 2 बड़ी कम्युनिस्ट ताकतों के साथ एक वक्त में महाजराई इसके मुफाद में नहीं है, इसलिए वो चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करना चाहता था। इस मकसद के लिए जिन मुश्तरका दोस्तों से राब्ते किए गए उनमें से एक पाकिस्तान था। अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन और जनरल मोहम्मद याहिया खान की इस मुलाकात से अमरीका चीन ताल्लुकात की बहाली और सन 1972 में निक्सन के दौरे चीन की राह हमवार हुई थी और 20 साल की सदमहरी के बाद दोनों मुल्कों को करीब लाने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया था। ताहम सदर निक्सन के बाद अगले 30 बरस तक किसी अमरीकी सदर ने पाकिस्तान का रुख नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के पूरे दौरे हुकूमत और इनका तख्ता उलटकर मुल्क पर तीसरा मार्शल लॉ लगाने वाले जनरल ज़िया के इब्तदाई ज़माने में पाक अमरीका ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार रहे। ताहम सन 1979 में अफ़गानिस्तान में सोवियत अफवाज की मुदाखलत के बाद जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में दोनों ममालिक फिर करीब हो गए। सोवियत फ़ौजों के खिलाफ लड़ने वाले अफ़गानों की अमरीका समेत मगरबी ममालिक और पाकिस्तान ने भरपूर हिमायत और मदद की। सन 1981 में अमेरिका ने पाकिस्तान को $3 अरब से ज़्यादा की मुआशी और फ़ौजी इमदाद का 5 साला पैकेज दिया। बाद में सन 1986 में $4 अरब का पैकेज दिया गया। इसके बाद 2 मरतबा बेनज़ीर और नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमतें आईं, लेकिन अमेरिका की सर्द महरी बरकरार रही। मई ta जुलाई सन 1999 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो अब एटमी ताकत बन चुके थे, कारगिल की जंग हुई, जिसे रुकवाने के लिए अमरीकी सदर बिल क्लिंटन को पाकिस्तान पर दबाव डालना और बराह रास्त मुदाखलत करना पड़ी। शायद खित्ते की यही कशीदा सूरत हाल चौथे अमरीकी सदर के दौरे पाकिस्तान की वजह बनी, क्योंकि सदर क्लिंटन अपने 8 साला दौरे इक़्तिदार के आखिरी चंद माह में 25 मार्च सन 2000 को इस्लामाबाद आए। वो 19 से 25 मार्च तक इंडिया का 1 हफ्ते का तवील दौरा करके महज 6 घंटे के लिए इस्लामाबाद में रुके। अमेरिका पाकिस्तान दरीना दोस्ती के लिए एक अमरीकी सदर 30 बरस में बस इतना ही वक्त निकाल सका था। इससे पहले पाकिस्तान में अक्टूबर सन 1999 में फ़ौज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत को बरतरफ करके चौथी मरतबा इक़्तिदार पर काबिज़ हो चुकी थी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ पहले मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव और बाद में सदर बने। सदर क्लिंटन ने उस वक्त के सदर रफ़ीक तारड़ और चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात की और रेडियो टेलीविज़न पर पाकिस्तानी आवाम से बराह रास्त मुखातिब भी हुए। दिलचस्प बात यह है कि जमहूरियत की अहमियत और मसला कश्मीर पर बात करते हुए 2 मुख्तलिफ मौके पर उन्होंने जनरल मुशर्रफ का नाम तो लिया, मगर सिविलियन सदर रफ़ीक तारड़ का नाम पूरी तकरीर में एक बार भी नहीं आया। कहा जाता है कि सदर क्लिंटन ने जनरल मुशर्रफ से कहा था कि अगर पाकिस्तान अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दे तो इनका मुल्क पाकिस्तान को ज़बरदस्त मुआशी पैकेज देगा। सदर क्लिंटन के दौरे के 1.5 बरस बाद 9/11 पेश आया। अमेरिका ने इसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मुकीम अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन पर आयद करते हुए तालिबान हुकूमत से इनकी हवालगी का मुतालबा कर दिया। तालिबान के इनकार पर सदर जॉर्ज W. बुश ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान एक मरतबा फिर अमेरिका की ज़रूरत बन गया। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने 180 दर्जे का पलटा खाते हुए तालिबान हुकूमत से तमाम रवाबित ख़त्म और दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की मुबैना जंग में साथ देने का फैसला किया। जवाब में सदर बुश ने 22 सितंबर सन 2001 को पाकिस्तान पर कई बरसों से आयद इक़्तिसादी पाबंदियाँ उठा ली। पाकिस्तान में डॉलर की रेल पेल शुरू हो गई। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज के लिए रसद और तरक्याती कामों के लिए खाम माल पाकिस्तान से जाने लगा। इस दौरान सदर जॉर्ज W. बुश 3 ta 4 मार्च सन 2006 को इस्लामाबाद आए। अपने पेशरों की तरह वो भी इंडिया से होते हुए आते थे।
सदर बराक ओबामा सन 2010 और सन 2015 में 2 बार 3-3 दिन के लिए दिल्ली गए मगर पाकिस्तान नहीं आए। इनके दौर में अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में गर्मजोशी ख़त्म हो चुकी थी और ये तासुर पुख्ता हो चुका था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में डबल गेम खेल रहा है, यानी एक तरफ वो तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका का इत्तेहादी है मगर दूसरी जानिब बाज़ हल्के जिनमें बाज़ साबिक फ़ौजी भी शामिल हैं तालिबान की मदद और हिमायत कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई सन 2019 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा वाशिंगटन के दौरान इनकी दावत कबूल करते हुए पाकिस्तान आने का वादा कर रखा है, मगर जाहिर है कि इसके अमली शक्ल इख्तियार करने का इन्हिसार हमेशा की तरह इस बात पर होगा कि अमरीका को पाकिस्तान की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में 2 तरफ़ा ताल्लुकात की सतह मुल्की मफादात ही तय करते हैं। जज्बा खैर सगाली और देरीना दोस्ती के हवाले महज ज़ेब दास्तां के लिए ही होते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।